ایک چھوٹے سے شہر میں پرائمری اسکول کلاس پنجم کی ٹیچر تھیں. ان کی ایک عادت تھی کہ وہ کلاس شروع ہونے سے پہلے ہمیشہ آئی لو یو آل بولا کرتی، مگر وہ جانتی تھیں کہ وہ سچ نہیں کہتی. وہ کلاس کے تمام بچوں سے یکساں پیار نہیں کرتی تھیں. کلاس میں ایک ایسا بچہ تھا جو مس عائشہ کو ایک آنکھ نہ بھاتا. اس کا نام طارق تھا. طارق میلی کچیلی حالت میں اسکول آ جایا کرتا. اس کے بال بگڑے ہوئے ہوتے، جوتوں کے تسمے کھلے ہوئے، قمیض کے کالر پر میل کا نشان. لیکچر کے دوران بھی اس کا دھیان کہیں اور ہوتا. مس عائشہ کے ڈانٹنے پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے تو لگ جاتا، مگر اس کی خالی خولی نظروں سے انہیں صاف پتہ لگتا رہتا کہ طارق جسمانی طور پر کلاس میں موجود ہونے کے باوجود بھی دماغی طور پر غائب ہے. رفتہ رفتہ مس عائشہ کو طارق سے نفرت سی ہونے لگی. کلاس میں داخل ہوتے ہی طارق مس عائشہ کی سخت تنقید کا نشانہ بننے لگتا. ہر بری مثال طارق کے نام سے منسوب کی جاتی. بچے اس پر کھلکھلا کر ہنستے اور مس عائشہ اس کی تذلیل کر کے تسکین حاصل کرتی. طارق نے البتہ کسی بات کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا تھا. مس عائشہ کو وہ ایک بے جان پتھر کی طرح لگتا جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ہر ڈانٹ، طنز اور سزا کے جواب میں وہ بس اپنی جذبات سے آری نظروں سے انہیں دیکھتا رہتا اور سر جھکا لیا کرتا. مس عائشہ کو اب اس سے شدید چڑ ہو چکی تھی. پہلا سیمسٹر ختم ہوا اور رپورٹیں بنانے کا مرحلہ آیا تو مس عائشہ نے طارق کی پروگریس رپورٹ میں اس کی تمام برائیاں لکھ ماری. پروگریس رپورٹ والدین کو دکھانے سے پہلے ہیڈ مسٹریس کے پاس جایا کرتی تھیں. انہوں نے جب طارق کی رپورٹ دیکھی تو مس عائشہ کو بلایا. مس عائشہ، پروگریس رپورٹ میں کچھ تو پروگریس بھی نظر آنی چاہیے. آپ نے تو جو کچھ لکھا ہے اس سے طارق کے والدین اس سے بالکل ہی نا امید ہو جائیں گے. میں معذرت خواہ ہوں، مگر طارق ایک بالکل ہی بدتمیز اور نکما بچہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کی پروگریس کے بارے میں کچھ لکھ سکتی ہوں. مس عائشہ نفرت انگیز لہجے میں بول کر وہاں سے اٹھ آئیں. ہیڈ مسٹریس نے ایک عجیب حرکت کی. انہوں نے چپراسی کے ہاتھ مس عائشہ کے ڈیسک پر طارق کی گزشتہ سالوں کی پروگریس رپورٹس رکھوا دیں. اگلے دن مس عائشہ کلاس میں داخل ہوئیں تو رپورٹس پر نظر پڑی. الٹ پلٹ کر دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ طارق کے رپورٹس ہیں. پچھلی کلاسوں میں بھی اس نے یقیناً یہی گل کھلائے ہوں گے، انہوں نے سوچا اور کلاس سوئم کی رپورٹ کھولی. رپورٹ میں ریمارکس پڑھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ رپورٹ اس کی تعریفوں سے بھری پڑی ہے. طارق جیسا ذہین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. انتہائی حساس بچہ ہے اور اپنے دوستوں اور ٹیچر سے بے حد لگاؤ رکھتا ہے. آخری سیمسٹر میں بھی طارق نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے. مس عائشہ نے غیر یقینی کی حالت میں کلاس چہارم کی رپورٹ کھولی. طارق نے اپنی ماں کی بیماری کا بے حد اثر لیا ہے. اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ رہی ہے. طارق کی ماں کو آخری سٹیج کا کینسر تشخیص ہوا ہے. گھر پر اس کا اور کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، جس کا گہرا اثر اس کی پڑھائی پر پڑا ہے. طارق کی ماں مر چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی طارق کی زندگی کی رمق بھی. اسے بچانا پڑے گا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. مس عائشہ پر لرزہ طاری ہو گیا. کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے پروگریس رپورٹ بند کی. آنسو ان کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک گرنے لگے. اگلے دن جب مس عائشہ کلاس میں داخل ہوئیں تو انہوں نے اپنی عادت مستمرہ کے مطابق اپنا روایتی جملہ آئی لو یو آل دہرایا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ آج بھی جھوٹ بول رہی ہیں، کیونکہ اسی کلاس میں بیٹھے ایک بے ترتیب بالوں والے بچے
तारिक के लिए जो मोहब्बत वो आज अपने दिल में महसूस कर रही थीं, वो क्लास में बैठे और किसी बच्चे के लिए हो ही नहीं सकती थी। लेक्चर के दौरान उन्होंने हस्बे मामूल एक सवाल तारिक पर दागा और हमेशा ही की तरह तारिक ने सर झुका लिया। जब कुछ देर तक मिस आयशा की तरफ से कोई डांट फिटकार और हम जमात साथियों की जानिब से हंसी की आवाज उसके कानों में ना पड़ी, तो उसने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। खिलाफे तवक्को उनके माथे पर आज बल न थे, वो मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने तारिक को अपने पास बुलवाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरदस्ती दोहराने के लिए कहा। तारिक 3-4 दफा के इसरार के बाद आखिर बोल ही पड़ा। उसके जवाब देते ही मिस आयशा ने न सिर्फ खुद पुरजोश अंदाज में तालियां बजाईं, बल्कि बाकी सबसे भी बजवाईं। फिर तो ये रोज का मामूल बन गया। मिस आयशा हर सवाल का जवाब उसे खुद बताती और फिर उसकी खूब पजीराई करती। हर अच्छी मिसाल तारिक से मंसूब की जाने लगी। रफ्ता रफ्ता पुराना तारिक सुकूत की कब्र फाड़ कर बाहर आ गया। अब मिस आयशा को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत न पड़ती। वो रोज बिला नक्स जवाबात देकर सबको मुतासिर करता और नित नए सवालात पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल अब किसी हद तक संवरे हुए थे, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वो खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल खत्म हो गया और तारिक ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। अलविदाई तकरीब में सब बच्चे मिस आयशा के लिए खूबसूरत तोहफे तहाइफ लेकर आए और मिस आयशा की टेबल पर ढेर करने लगे। उन खूबसूरती से पैक हुए तहाइफ में एक पुराने अखबार में बदसलीका तर्ज पर पैक हुआ एक तोहफा भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस पड़े। किसी को जानने में देर ना लगी कि तोहफे के नाम पर यह चीज तारिक लाया होगा। मिस आयशा ने तहाइफ के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर उसे निकाला। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक लेडीज परफ्यूम की आधी इस्तेमाल शुदा शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बोसीदा सा कड़ा था, जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मिस आयशा ने खामोशी के साथ उस परफ्यूम को खुद पर छिड़का और हाथ में कड़ा पहन लिया। बच्चे ये मंजर देखकर हैरान रह गए, खुद तारिक भी। आखिर तारिक से रहा ना गया और मिस आयशा के करीब आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मिस आयशा को बताया कि आज आपसे बिल्कुल मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। दिन हफ्तों, हफ्ते महीनों और महीने साल में बदलते भला कहाँ देर लगती है, मगर हर साल के इख्तिताम पर मिस आयशा को तारिक की तरफ से एक खत बाकायदगी के साथ मौसूल होता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं इस साल बहुत सारे नए टीचर्स से मिला, मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर तारिक का स्कूल खत्म हो गया और खुतूत का सिलसिला भी। कई साल मजीद गुजरे और मिस आयशा रिटायर हो गईं। एक दिन उन्हें अपनी डाक में तारिक का खत मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के आखिर में मेरी शादी है और मैं आपकी मौजूदगी के सिवा शादी का नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है, फकत डॉक्टर तारिक। साथ ही जहाज का रिटर्न टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मिस आयशा खुद को हरगिज ना रोक सकती थी। उन्होंने अपने शौहर से इजाजत ली और वो दूसरे शहर के लिए रवाना हो गईं। ऐन शादी के दिन जब वो शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा तकरीब खत्म हो चुकी होगी, मगर ये देखकर उनकी हैरत की इंतहा ना रही कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक के वहां मौजूद निकाह ख्वां भी उकताया हुआ खड़ा था। मगर तारिक तकरीब की अदायगी की बजाय गेट की तरफ टिकटिकी लगाए उनकी आमद का मुंतजर था। फिर सबने देखा कि जैसे ही ये बूढ़ी टीचर गेट से दाखिल हुई, तारिक उनकी तरफ लपका और उनका वो हाथ पकड़ा
जिसमें उन्होंने अब तक वो बोसीदा सा कड़ा पहना हुआ था और उन्हें सीधा स्टेज पर ले गया। माइक हाथ में पकड़कर उसने कुछ यूं ऐलान किया, दोस्तों, आप सब हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैंने सबसे वादा किया था कि जल्द आप सबको उनसे मिलवाऊंगा। ये मेरी माँ है। अजीज दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी को सिर्फ उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते से मंसूब करके ही मत सोचिएगा। अपने आसपास देखिए, तारिक जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपकी जरा सी तवज्जो, मोहब्बत और शफकत नई जिंदगी दे सकती है।